आइल्स की सीगी ते मेरी फिर मैरिज इदां हुई तो फिर उस तो बाद 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਅਰਨਵਜੋਤ ਦਾ। ਤੇ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। क्योंकि उत्थे पीआर का मतलब है नहीं सी सिस्टम उस टाइम तो साढ़ा ये कि आस्ट्रेलिया का अप्लाई कर देंगे जाके आप। तो मैं इत्थे ये सीगा कि बच्चा मेरी फैमिली के भी पहला सीगा तो उधरों भी तो एक चीज़ कि पेरेंट्स बच्चे को देख लैनगे उन्हें मिल लैनगे। पर उस तो बाद फिर 18 की लास्ट में मतलब कि ਉਹਦਾ मतलब बिहेवियर चेंज हो गया। फोन करना जिदा घट करता उन्हें गलबात करनी घट करती। पहला सब कुछ वधिया चल रहा सीगा। फिर उस तो बाद उन्हें एक फोन भेजा सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ मतलब कि सब कुछ सीगा दूसरी मैरिज दी पिक्स सीगियां और चैट वगैरह सी सब कुछ सीगा। रजिस्टर दे के मैरिज हो रही है उन्होंने। बस उस तो बाद उन्हें अपना कॉन्टैक्ट बंद कर लिया। फोन नंबर साढ़े ब्लॉक करते हैं, फेसबुक बंद करती, इंस्टा सब कुछ बंद करता। उस तो बाद फिर उन्हें साढ़े कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया। विदेश जाण दी लालसा ने पट्टी पंजाब दी नौजवान पीढ़ी। कदे कुड़ी ते कदे मुंडा हो रहा धोखे दा शिकार अते हुण भी अजिहा ही मामला बरनाला दे कस्बा भदौड़ तो सामने आया जिथे विदेश गए पति ने उसकी पत्नी वालों धोखा देने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तुसी उसकी जवानी सुनो पीड़ित पत्नी की पूरी हड्ड बीती। मेरी मैरिज 2008 के हुई सी दिसंबर 2008 के संदीप सिंह नालों भाई रुपा तो ने। मैं आइल्स की सीगी ते मेरी फिर मैरिज इदां हुई तो फिर उस तो बाद 2010 के असीं इंग्लैंड गए सीगे स्टडी वीज़ा ते। वो मेरे नाल ही गए सीगे। फिर 2012 के मेरा मतलब बेटे ने बर्थ होया मेरे बेटे का अरनवजोत का। तो 14 के फिर मैं मतलब कि अपने बेटे के नाल जनवरी के वापस आ गई सीगी। क्योंकि उत्थे पीआर का मतलब है नहीं सी सिस्टम उस टाइम तो साढ़ा ये कि आस्ट्रेलिया का अप्लाई कर देंगे जाके आप। तो मैं एक ये सीगा कि बच्चा मेरी फैमिली के भी पहला सीगा तो उधरों भी तो एक चीज़ कि पेरेंट्स बच्चे को देख लैनगे उन्हें मिल लैनगे। फिर मैं 2014 में जो आई सी मैं आके दोबारा तो आइल्स की और दोबारा तो ये सोचा सीगा कि आस्ट्रेलिया का अप्लाई कर देंगे। बट उस टाइम स्पाउस केस नहीं सी लगा। उन्होंने कहा सिंगल ही होगा। बट फैमिली अलाउ नहीं सी कर रही कि कलिया नहीं जाना। इस तो बाद फिर 7-8 महीने बाद हसबैंड भी वापस आ गई सीगी। फिर उन्होंने मतलब कि शॉप कर ली सीगी प्लाईवुड स्टोर की तो मैं स्कूल टीच करन लग गई सीगी। तो सही वधिया चल रहा सीगा। बट पेरेंट्स को ये सीगा कि नहीं फॉरन ही जाना गा। इस चीज़ को लैके बड़ा कुछ चलता सीगा घर मतलब कलेश लड़ाइयाँ सब कुछ चलता सीगा। फिर 16 के फैब के हसबैंड कल चल गया पाथवे लैके यूरोप के कि मैं चल जाना मैं साल बाद 1.5 साल बाद मतलब कि तुहानूं मैं बुला लूँगा और वो मैंने मेरे पेरेंट्स को छड्ड गया। बट उस तो बाद फिर 18 की लास्ट में मतलब कि ਉਹਦਾ मतलब बिहेवियर चेंज हो गया। फोन करना जिदा घट करता उन्हें गलबात करनी घट करती। पहला सब कुछ वधिया चल रहा सीगा। फिर उस तो बाद उन्हें एक फोन भेजा सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ मतलब कि सब कुछ सीगा दूसरी मैरिज दी पिक्स सीगियां और चैट वगैरह सी सब कुछ सीगा। रजिस्टर दे के मैरिज हो रही है उन्होंने वीडियो वगैरह सीगियां। फिर जब उन्होंने ये पूछा गया कि ये सब की हैगा तो पहला तो मन्निया नहीं गया। कहता कि नहीं तो जस्ट एक पेपर मैरिज है मैं पेपर मैरिज करवाई है पक्के होने के लिए। पर बाद में वो मान गया कि हाँ मैं भी पक्की मैरिज करवा ली है कि मैं वापस इंडिया नहीं आना हैगा। अगर तेनों डाइवोर्स चाहिएगा तो मैं तेनों इधरों लिख के भेज दिंदा हैगा फैक्स कर दूँगा साइन करके। बट मैं क्या सी कि नहीं इदा नहीं हैगा भी तू इंडिया आके इत्थे डाइवोर्स दे बैठ के जा गलबात कर कि क्यों दे रहा डाइवोर्स भी ये सब की हैगा भी बच्चे हुण मैं कित्थे लैके जावां। कहंदा बच्चे नूं मेरे पेरेंट्स कोल छड्डिया तूं बट मैं वापस नहीं आना। और उन्हें मेरे पेरेंट्स भी फोन करके यही कहा कि तुसीं इहदी मैरिज कर दो मैं नहीं वापस आना। बस उस तो बाद उन्हें अपना कॉन्टैक्ट बंद कर लिया। फोन नंबर साढ़े ब्लॉक करते हैं, फेसबुक बंद करती, इंस्टा सब कुछ बंद करता।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਆਊਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਸ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿ, ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਊਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ SSG ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਇੱਦਾਂ। ਬਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ NRI ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਲਈ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਲੋ। ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੀਗਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੰਦੀਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਬਸ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਫੂਡ ਥਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਸ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਔਰ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕੁਛ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਤਾਈ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ CRPF ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਫੇਅਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਬਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਫਿਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਮਹੀਨਾ ਫਿਰ ਕੇ ਹਟ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਗੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਲੈਂਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਹੋਰ ਵੇਚਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈਲੀ ਹੋਰ ਵੇਚਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੰਦੀਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਸਹੀ ਸਭ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਫੋਨ 'ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫੋਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਕਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਚੈਟ ਸੀਗੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਫੋਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਚੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਔਰ ਸਮੋਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਰਿਜ ਦੀਆਂ ਪਿਕਸ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਪਿਕਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਬੀਚ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ, ਔਰ ਮੈਰਿਜ ਸਟਾਰਟ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਬਸ ਮੈਂ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਅਚਾਨਕ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਫੋਨ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ iCloud ਸਾਈਨ ਆਊਟ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ, ਬਸ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਮੈਰਿਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਚੈਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਪੇਪਰ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲਓਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਸ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਊਗਾ। ਬਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਸਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਗਏ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਸ ਉਹ ਟਰਸਟ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਆਏ ਆ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਿਸਟਮ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਇਹ ਗਏ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਭ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਾਡਾ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡ ਵਗੈਰਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਫੌਰਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਦੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਤ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਸਾਈਪਰਸ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਘਰੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਇਹ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਡੈਡੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਸਟ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਸ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਟ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੂੰਗੀ। ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਮਤਲਬ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਮੈਮ ਸੀਗੇ BPS ਮੈਮ ਹਰਵੰਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੋਲਿਡ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ।
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NRI ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ 3 ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਫਿਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਆਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੱਪੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਦੌੜ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਤੀ। ਇੱਥੇ 15-20 ਦਿਨ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਈ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੋਈ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ASI ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਦੋਨਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਬਟ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਇਨ-ਲॉज ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਪੇ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਪੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਪੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਰੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੋਨਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹੂਗੀ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰੂਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਲਗਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਲੀਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਆ ਜਾਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਗਲੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਸਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਤਪੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਫੂਲ ਕੀਤੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਸ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਸਰ 4 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਲੈ ਆਈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਨੂੰ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੋਲਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਪਤਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬਟ ਉਹ ਸਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਫ਼ੋਨ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪਾਪਾ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਪਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਸੇਂਜਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ID ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਇਮੋਜੀ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੰਮਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਫ਼ੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇਮੋਜੀ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲਾਸਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭੇਜੂੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਐਟਲੀਸਟ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈਗਾ ਏ, ਜਸਟ ਚਾਹੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੂੰ, ਕਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਵਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਪਾ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ
ਮੇਲ ਦਾ ਰਿਵਰਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਮ ਤੱਕ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਵੀਂ ਮੰਮਾ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੰਮਾ ਬਹੁਤ ਰੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਜਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਦਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਨੂੰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭਣੋਈਏ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੂੰਗਾ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲਈ, ਉੱਧਰੋਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ। ਇੱਕੋ ਇਹਦਾ ਜੇਠ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਫੌਜੀ ਆ, ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਤਾਏ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, 2 ਭਰਾ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸਮਾਨ ਭੰਨਿਆ, ਇਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜੀ ਉਸਨੇ। ਦਾਰੂ ਡੇਲੀ ਪੀਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਜੀ। ਘਰੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਘਰੇ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ, ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਉਲਟਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਪੇ ਗਏ ਡਿਪਟੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੂੰ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਰੇਕ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਪੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਓ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੂਲ ਲਿਖਾਓ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਦੌੜ ਲਿਖਾਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਦੌੜ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਨਥਾਣਾ ਬਲਾਕ ਸਾਰਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਦਬਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਰੀ 2 ਬਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਪੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੇ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਭਦੌੜ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਣੇ ਬੁੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਾਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫੂਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਫੂਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੁੜੀ ਦਰ ਦੀਆਂ
ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪੜੋਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ 2008 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਦੀ, 2010 'ਚ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ ਦੋਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ। ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ PR ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਈਪਰਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਈਪਰਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2018 ਤੋਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਪਰਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਈ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਸਾਊ ਇੰਨਾ ਨਰਮ ਪਰਿਵਾਰ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਕੱਢਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੱਸਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਲੰਘਾਇਆ, ਜਵਾਨੀ ਆਈ, ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਗਏ। ਤੇ ਪਰ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਈ ਇੰਨੀਆਂ ਨਰਮ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਊ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੰਭ ਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, 5.5 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਨਾ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਫਾਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਰਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਨਸੁਬ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਜਦ ਤਾਂ ਲੜਕਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਨਣ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਢਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਪਰਕ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਟੱਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਉਸਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਦਿਖਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਭੋਗ ਵਾਸਤੇ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉੱਧਰ ਮੈਰਿਜ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਮੈਰਿਜ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਨੌਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।